रेडियो कोरापुटर समस्त श्रोता को नमस्कार। आज आम कथबार्ता करवा श्री राजेंद्र किशोर पंडांकर विषय रे, जे कि जड़े दक्ष प्रशासक होगा सहित विशिष्ट साहित्यकार, कवि, समालोचक तांकर देहांत हो गतकाली। तेणु आज तांकु भल पाउथुबा, तांकु अति पाखरु जानिथिबा, तांको बही गुड़ी को आनंदरे पढ़ुथुबा से भली एक व्यक्तित्व कोरापुट रे श्री नारायण पंडा सार पाखे आम आज पहुँचीचु श्री राजेंद्र किशोर पंडा विषय रे कथबार्ता करने। तेणु आम सार को रेडियो कोरापुट को निमंत्रण करुछु एवं आम आशा करुछु आम अधिका जानिबा राजेंद्र किशोर पंडांकर प्रशासनिक जो दक्षता थिला ता विषय रे एवं ता सहित तांकर लेखनी विषय रे। सर आम रेडियो कोरापुट आपको स्वागत करुछु। सर आम जानिबा को चाहिबु डॉक्टर राजेंद्र किशोर पंडांकर विषय रे, तांकर लेखा विषय रे एवं तांकर जो प्रशासनिक दक्षता थिला ता विषय रे। प्रशासनिक दक्षता संपर्क तो मुझे कहि नहीं, किंतु तामाने नुह जे से दक्ष प्रशासक नथिले, से खूब दक्ष प्रशासक थिले एतिकी ही कहबी मु। कारण से संपर्क में मोर विशेष अनुभूति नहीं, किंतु काली ठारू मते बहुत विवश लगुची, जेहेतु जो तीन जन साहित्य धुरीण साहित्यिक आमर प्राय समसामयिक बोली कहले भी अत्युक्ति हम ना। खूब बेसी रे 3 वर्ष बड़ हेबे सेमानकु मु समसामयिक बोली केबे ग्रहण धरी नहीं नाही। मु सेमानकु गुरुतुल्य सर्वदा मान्य करी आछि। ता भितर जणे तो सतरे मोर टीचर थिले। से 3 जन होउचंती देवदास छोटराय, हरप्रसाद दास एवं राजेंद्र किशोर पंडा। एमाने कवि हेले तांकर प्रशासनिक पदमर्यादा पाई नुहे, बरं प्रशासनिक पदमर्यादा तांको निकट को आसीबा पूर्वरु सेमाने कवि हे सारिथिले। खाली कवि हे नथिले, मो भलिया साहित्य को पसंद साहित्य रे बुड़ी रही मो भाया जन साहित्य को पसंद करुवा लोकपाई आदर्श ही ठिया से 3 जन होती राजेंद्र किशोर पंडा, जे गतकाली चलीगले, एवं मोर गुरु देवदास छोटराय एवं अन्यतम मु कहीपरि गुरुतुल्य हरप्रसाद दास। यही 3 जनकर जो रकमर आविर्भाव ओडिया कविता क्षेत्र में घटीला ताहा अतुलनीय। एवं जदिओ समग्र भारतवर्ष संपर्क में मोर कौनसी प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं, किंतु जतिकी बही पत्र अनुवाद इत्यादि पढ़ी से भली कविता लिखिबार प्रयाका 3 जन बोध हुए भारतवर्ष विरल। राजेंद्र किशोर पंडांकर जो कविता गुड़ी करे कौन एमती विशेषता देखते? राजेंद्र किशोर पंडांकर कविता रे विशेषत्व मु केबे खोजी नहीं। मु जहाँ खोजी सेटा होची हृदयवत्ता एवं सौंदर्यवत्ता, सौंदर्य को अनुभव करवा, सौंदर्य प्रति आकृष्ट हवा, सौंदर्य रे अंतर्लीन हवार जो भावावेश सेटा ही मुझे देखी एवं सेटा प्राय प्रत्येक निछक कवि निकट में परिदृश्यमान हम। सेटा जदि नहीं ताले जड़े कवि नुहे, से जिते जहाँ डिग्री पाई था, जिते जहाँ को कह जाए जे पुरस्कार पाई था, यही जिनस यही 3-4टी जिनस जदि नहीं ताले मुझे कवि हिसाब रे ग्रहण करि पारिबे नाही। तो तांकर को एक कविता किंबा कविता संकलन आपन को विशेष आकृष्ट करिछि? नहीं, तांकर
ସବୁ କବିତା ସଂକଳନ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କବିତା ସଂକଳନ ମୋ ପାଖରେ ପ୍ରାୟ ସବୁ କବିତା ସଂକଳନ ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସଂକଳନ ଅବଶ୍ୟ ସଂଗ୍ରହଣୀୟ। ମୁଁ ସେଇ ହିସାବରେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟା ବୋଲି ତାଙ୍କର ଗୋଟାଏ ସଂକଳନ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ଜଣେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ପ୍ରତ୍ୟେକ କବିତାକୁ ତୁଳିରେ ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଅନ୍ୟାକୁ ସେଇ ପ୍ରେମାସ୍ପଦାକୁ ତୁଳିରେ ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ବେଶ୍ ସେତେବେଳେ କୌତୂହଳ ଏବଂ କିଛି ପରିମାଣରେ ଗର୍ବବୋଧ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ସେ ଅନେକ ଥର କୋରାପୁଟ ଆସିଛନ୍ତି। କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଫଟୋ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସି କଫି ମଧ୍ୟ ପିଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସହିତ ମଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ସେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ କିଭଳି ଭାବେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତି? ଯେତେ ବଡ଼ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଯେ ସେ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଯାଆନ୍ତି ସାହିତ୍ୟିକ ମହଲରେ। କେବଳ କୋରାପୁଟରେ ନୁହେଁ, ସେ ଯେତେବେଳେ RDC ଥିଲେ ସମ୍ବଲପୁରରେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଅବସର ପାଇବେ ଛୁଟି ଯାଉଥିଲେ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେଠି ମନୋଜ ପଣ୍ଡା ସେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ଭାଗୀରଥୀ ବାବୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ ସେ ବହୁତ ସମୟ କରୁଥିଲେ। ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶାସନିକ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ସେ ଅବହେଳା କରୁଥିଲେ, ମୋଟେ ନୁହେଁ। ସେ ରୋକଠୋକ୍ ପ୍ରଶାସନ ବେଳକୁ ପ୍ରଶାସନ ସେ ଗୋଟେ ଥରେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଜଣେ ସେ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବଲପୁରରେ RDC ଥିଲେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକି କହିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ବାପା ମୋର ସାଙ୍ଗ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କ'ଣ କାମ ଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ସେ କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ବାପା ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗ, ଆପଣ ମୋ ଘରକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଯାହା କହିବା କଥା ଘରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ଆଉ ଏଇଠି ସେଇଟା ଆଉ ସେଇ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ବିଶ୍ୱାସ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଘରକୁ ଆସନ୍ତୁ। ସେ ଏଇଭଳି ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଲୋକ ଥିଲେ। ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ଶେଷ ଥର କେବେ ଦେଖା ହେଇଥିଲା? ଶେଷ ଥର ଦେଖା ହେଇଥିଲା ମୁଁ ବନଜା ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟସକୁ ମୁଁ ଯାଇଛି 2 ଥର ଖଣ୍ଡେ, କାରଣ ମୋର ଗୋଟେ କଜିନ୍ ବ୍ରଦର ଏବଂ ତା'ର ଭିଣେଇ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ସେଇଠି ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ଗଲାବେଳେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛି। ମୋର କିନ୍ତୁ ମନେ ପଡ଼ୁନି ଠିକ୍ ଭାବେ, ତଥାପି 10 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଯିବ ବୋଧେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବା। ସେତେବେଳେ ମୋତେ ସେ ସାଦା ପୁସ୍ତାର 2ଟା ଭଲ୍ୟୁମ୍ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ ମୋତେ ସେ ଦେଇଥିଲେ, ସ୍ନେହରେ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ ହିସାବରେ ମୁଁ ତାକୁ ରଖିଛି। ତେବେ ଅନେକ କବିଙ୍କର ଆମେ ଦେଖୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଧାରାଟା ଥାଏ, ଲେଖାର ଧାରା। ୟାଙ୍କର କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧାରା ଥିଲା ନା କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେ ତାଙ୍କର କବିତା ରଚନା କରୁଥିଲେ? ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଲେ। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି କି ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତା କି ବୋଲି। ଏବେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଏବେ ଗୋଟେ କବିତା ତାଙ୍କର ପାଇଲି ଏଇ ଯେଉଁ ଦଶହରା ପତ୍ରିକା ବଜାରରେ, ଅମଣ କବି ନର୍ମସ୍ ଆଣ୍ଡ ନୁଆନ୍ସେସ୍ ବୋଲି ଯେଉଁଟାକୁ କୁହାଯାଏ, ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ କବିତା। ଯେଉଁଟା ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିବ ନୁହେଁ ସେଇଟା କବିତା ନୁହେଁ, ସେଇଟା କେବଳ ଏକ ବକ୍ତବ୍ୟ, ସେଇଟା ଏକ ତତ୍ତ୍ୱ ବକ୍ତବ୍ୟ। ତେଣୁ ମୁଁ କୌଣସି ନର୍ମସ୍ ବା ନୁଆନ୍ସେସ୍ ଆଇରା ପାଉଣ୍ଡ ଆଉ T.S. ଏଲିୟଟ୍ ଏତେ କହିଥିଲେ ଇତ୍ୟାଦି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି କୁହାଯାଉ ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ଆବେଗ, ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଏ କବିର ଆବେଗ, ପ୍ରତିସ୍ପର୍ଦ୍ଧା ନୁହେଁ, କବିର ଆବେଗ ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଅନ୍ତର୍ଲୀନ ଭାବ, ତାକୁ ସେ ଚାଲିଯିବ, ତାକୁ ଟପିଯିବ। ତେଣୁ ତୁମେ ମୋତେ ଯେଉଁ ପଚାରିଲ କ'ଣ କେଉଁଟା ତାଙ୍କର ଅଛି ବୋଲି, ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖେ ନାହିଁ ଏବଂ ସେଇଟା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁମାନେ ବନ୍ଦୀ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର କବିତା ପଢ଼େ ନାହିଁ ମାନେ ପଢ଼େ କିନ୍ତୁ କ'ଣ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ତଥାକଥିତ
କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଇଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ, ଆବିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସମୀକ୍ଷା ତାଙ୍କ ଉପରେ, ତାଙ୍କର ଲେଖନୀ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସମୀକ୍ଷା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଖବରକାଗଜରେ। ତେବେ କେଉଁ ବିଷୟକୁ ନେଇ ଆପଣ ତାଙ୍କର ସମୀକ୍ଷା କଲେ? ହଉ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଯେ ସେ ମୁଁ ବୋଧେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଛୋଟ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲିଖିଥିଲି। ସେଇଟା ହେଉଛି ଲାଞ୍ଛନାର ଯୁଗଳବନ୍ଦୀ କାଫକା ଓ ରାଜେନ୍ଦ୍ର କିଶୋର। ଲାଞ୍ଛନାର ଯୁଗଳବନ୍ଦୀ, ଲାଞ୍ଛନା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଯିଏ ପୀଡ଼ିତ ସେ କେମିତି ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରେ, ଅତିକ୍ରମ କରିବାର କିଛି ବାଟ ଅଛି କି, ସେ ବାଟ କେମିତି ଖୋଜେ, ସେଇଥିରେ ଗୋଟାଏ ସମାନ୍ତରାଳତା ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି। ସମାନ୍ତରାଳତା ଏବଂ ମଧ୍ୟ ଏକ ଯୋଡ଼ି ହେଇଯିବାଟା, ବଙ୍କେଇକି ଫେର ଯୋଡ଼ି ହେଇଯିବାଟା। ଯେମିତି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥାଉ ଟ୍ରେନରେ, ସେ ଲାଇନ୍ଟା ପୁରା ବାହାରି ଯାଉଥାଏ, ଫେର ଲାଇନ୍ଟା ଆସି ମିଶି ଯାଉଥାଏ, ସେଇଭଳିଆ ଅନୁଭବ ମୋର ହେଇଥିଲା କାଫକାଙ୍କର ଏବଂ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡାଙ୍କର। କାଫକାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ଏଲିୟସ୍ କାନେଟି ଦେଇଥିବା ମନ୍ତବ୍ୟ ପଢ଼ିଲା ପରେ ଏବଂ ରାଜେନ୍ଦ୍ର କିଶୋର ପଣ୍ଡାଙ୍କର ଦୁଇଟି କବିତା, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗୋଟେ କବିତା ହେଉଛି ତାଙ୍କର। ତେବେ ସାର୍ ସେଇ ଯେଉଁ ସମନ୍ୱୟ ହେଇଥିଲା, ଏସବୁ ଯାକ ଯେଉଁ ମିଶିଥିଲେ ସେମାନେ କେଉଁ ବିଶେଷ ପଏଣ୍ଟରେ ସେମାନଙ୍କର ସମାନତା ଥିଲା ବୋଲି? ସେଇ ଯେଉଁ କଥା ମୁଁ କହୁଲି ଯେ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଆମର ଲାଞ୍ଛନାକୁ କେମିତି ଅତିକ୍ରମ କରାଯାଇପାରେ, ଲାଞ୍ଛନାକୁ କେମିତି ଅତିକ୍ରମ କରାଯାଇପାରେ ତାରି ଉପରେ ଏକା ରକମର ଭାବାବେଗ ଆମେ ଦେଖୁ, ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ସାଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁ ତାଙ୍କର କବିତାରେ ଏବଂ ୟାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀରେ, କାଫକାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀରେ, ଯେଉଁଟା ଏଲିୟସ୍ କାନେଟି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ତା ସହିତ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡାଙ୍କର ଭାବାବେଗକୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରାଜେନ୍ଦ୍ର କିଶୋର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲୁ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ କିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ବିଶିଷ୍ଟ କବି ଲେଖକ କାଫକାଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ଆପଣ ତୁଳନା କରି ତାଙ୍କର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏତେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଆଳାପ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ରାଜେନ୍ଦ୍ର କିଶୋର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସହିତ। ତାଙ୍କର କୋରାପୁଟ ଗସ୍ତ ହେଇଛି, ଆପଣଙ୍କର ଫଟୋ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ତାଙ୍କର ବହି ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସାହିତ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଆମର ଯେଉଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ରାଜେନ୍ଦ୍ର କିଶୋର ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ସମସ୍ତ କବି, ଲେଖକ ଏବଂ ପାଠକ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉପାଦେୟ ହେବ। ଏହି ଆଶାର ସହିତ ପୁଣି ଥରେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର କିଶୋର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ। କୃତଜ୍ଞତାର ସହିତ ଗତକାଲି ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି, ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଅମର ଆତ୍ମା ସହିତ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ରହିଛି ଏବଂ ଆମର ସଦିଚ୍ଛା ରହିଛି ଏବଂ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ରହିଛି। ଏହି କଥାକୁ ବାରମ୍ବାର ଦୋହରାଇ ପୁଣି ଥରେ ନାରାୟଣ ପଣ୍ଡା ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇ, ରେଡ଼ିଓ କୋରାପୁଟର ସମସ୍ତ ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇ ମୁଁ CH ଶାନ୍ତାକର ରହୁଛି। ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଏକ ଏପିସୋଡ଼ରେ ଦେଖା ହେବ, ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ନମସ୍କାର। ରେଡ଼ିଓ କୋରାପୁଟର